परम महाशांति है, परम महाशांति है, परम महाशांति है, परम महाशांति है, परम महाशांति है। बेहद के लाडले और प्यारे बच्चे, बेहद के बच्चों को विश्व कल्याणकारी बच्चों को सदा बुद्धि से बाप के साथ रहने वाले दादाजी के दिल तक तनशी, ऐसे विश्व परिवर्तक, नया युग लाने वाले, नई दुनिया की स्थापना करने वाले, सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से प्यारा नमस्ते। वरदानी रूप वाले, वरदानी रूप है ना, लाइट स्वरूप, वरदानी रूप द्वारा सेवा करने वाले, वरदानी माना फरिश्ता स्वरूप, आकारी रूप, वरदानी रूप द्वारा सेवा करने वाले। पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। क्या? वरदानी रूप की सेवा करने के लिए पहले अपने में शुद्ध संकल्प चाहिए। माना ना मेरा कोई अपना, ना मेरा कोई बेगाना, एक बाप मेरा, दूसरा ना कोई मेरा। जो आकारी रूप में होंगे, अव्यक्त रूप में होंगे, फरिश्ता स्वरूप में होंगे, उनके स्वभाव संस्कार ही परिवर्तन हो जाएंगे। स्वभाव संस्कार, इसलिए बाबा ने क्या बोला वाणी में, अपना मित्र भी खुद हो और अपना दुश्मन भी खुद हो, और खुद को चेकिंग करना है, अपने जज खुद बनना है कि मेरे अंदर कौन सी कमी कमजोरी है। दूसरा ना बतावे, हमें खुद अपने आप को जज करना है। और सबसे बड़ी बात है, जो वरदानी मूर्त बच्चे बनने वाले हैं, या बन रहे हैं, जो परम शांति के संकल्प डाल रहे हैं, एक बाप उनके मस्तक में रहता है, मस्तक मणि, बाप के मस्तक मणि, बाप के हृदय दिल में रहने वाले वो बच्चे, उनकी सेवा का रिजल्ट आएगा। उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ बाप के साथ ही लेना देना है, जो कुछ करना है, और बाप ने जो ड्यूटी दी है वो ड्यूटी करनी है। हम विश्व सेवाधारी आत्माएं, सेवाधारी बनने से ही प्राप्ति होती है। हम विश्व सेवाधारी हैं और वरदानी मूर्त बनना है। वरदानी मूर्त तो हमारे अंदर से जो रेज निकलेंगे पावर के, शक्ति के, जब तक हमारी अंदर आत्मा में शांति नहीं होगी, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब कुछ अपने अंदर से खत्म नहीं होगा, तब तक हम वरदानी मूर्त नहीं बन सकते, सेवा नहीं कर सकते, हमारे परम शांति के संकल्पों का भी रिजल्ट नहीं आ सकता जब तक हम वरदानी मूर्त नहीं बनते। तो वरदानी मूर्त बनने के लिए क्या करना है? वरदानी मूर्त स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। संकल्प शक्ति कंट्रोल में हो। क्या? हमारी जो संकल्प शक्ति है वो अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। आत्मा की तीनों शक्तियां अधिकार में हो। आत्मा की तीनों शक्तियां अधिकार में हो। जितना एकांतवासी माना एक बाप के साथ, बस मेरा बाप, हमारे मस्तक में हमेशा दादाजी रहे, एकांतवासी होंगे, उतनी टचिंग अच्छी आएगी। क्या होना है? वर्तमान समान भविष्य स्पष्ट दिखाई देगा। तो शांति स्वरूप के चुंबक बन, शांति स्वरूप के चुंबक बन, चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। कैसे फैलाएंगे? जब हमारे अंदर शांति होगी,
परम शांति होगी तो हमारे अंदर से क्या निकलेगा? चुंबक पावर निकलेगी। चुंबक, तो चुंबक क्या करेगी? आत्मा को खींच लेगी, आत्मा को प्यार करेगी, आत्मा को आपको देख के प्यार आएगा। जिनके अंदर चुंबक शक्ति होती है उन आत्मा को देख के सामने वाली आत्माओं को प्यार आता है, अंदर से अंदरूनी प्यार आता है, तो उनको पावर मिलती है। अगर हमारे अंदर चुंबकीय शक्ति नहीं है, हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, एनर्जी आएगी कहां से? बेहद के चुंबक बनेंगे। बेहद की परम शांति जब तक नहीं होगी आत्मा में, तब तक हम चुंबक नहीं बन सकते। हमारे सामने आते ही, हमारा चित्र देखते ही आत्मा निसंकल्प बन जाएगी। चित्र भी देखने से निसंकल्प बन जाएगी, इतनी पावर आ जाएगी। तो शांति स्वरूप के चुंबक बन, चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। तो शांति स्वरूप के चुंबक बनना है। चुंबक क्या करती है? सभी आत्माओं को खींच लेती है। तो उसके अंदर कितनी पावर होती है? जो चुंबकीय आत्मा है उसके अंदर बेहद की परम महाशांति उन आत्माओं के अंदर है। आज होलीएस्ट बाप होली हंसों से मिलने आए। किसको मिलते हैं बाप? होली हंसों को। यह न्यारा और प्यारा मेला सिर्फ तुम श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव कर सकती हो, और अभी ही अनुभव कर सकती हो। बच्चों के स्नेह का रिस्पांस देने बाप आए हैं। बच्चों ने स्नेह का रिस्पांस सेवा में संगठित रूप में सहयोग का दिखाया। बाप स्नेह के रूपी संगठन को देख अति हर्षित होते हैं। कैसा संगठन होना चाहिए? स्नेह रूपी संगठन। जिस संगठन के अंदर स्नेह हो, प्यार ही प्यार हो, पावर ही पावर हो, चुंबक ही चुंबक हो, ऐसा संगठन। तो बाप स्नेह रूपी संगठन को देख अति हर्षित हो रहे। हमारा संगठन कैसा? बेहद का परिवार कैसा? चुंबकीय शक्ति वाला, जो एक दूसरे को देख के चुंबक खींचे। बाप स्नेह रूपी संगठन को देखकर हर्षित हो रहे हैं। लगन से प्रकृति और कलयुगी आश्रय संप्रदाय के विघ्नों को पार करते निर्विघ्न कार्य कर रहे हैं। इस सहयोग और लगन के रिटर्न में बाप बच्चों पर बधाई के पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। बाप का कार्य सो मेरा कार्य। इसी लगन से सफलता की मुबारक हो। यह एक संगठन की शक्ति पहला कार्य अभी आरंभ किया है, अभी सैंपल के रूप में किया है। अभी तो आपकी रचना और वृद्धि को पाते हुए विशाल कार्य के निमित्त बनाएगी। अनुभव किया कि संगठित शक्ति के आगे भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न कैसे सहज समाप्त हो जाते हैं। तो संगठित शक्ति में ना चुंबकीय शक्ति वालों का संगठन, जिनके अंदर चुंबकीय पावर है, उनका संगठन। सबका एक श्रेष्ठ संकल्प, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प ने कार्य को सफल बनाया। बच्चों के हिम्मत, उल्लास, मेहनत, मोहब्बत को देखकर बाप भी हर्षित होते हैं। इस संगठन ने विशेष क्या पाठ पढ़ाया? जो बेगत के बच्चों का संगठन है, इस संगठन ने विशेष क्या पाठ पढ़ाया जानते हो? क्वेश्चन मार्क है। जानते हो कि नहीं जानते? जो भी कार्य होता है ना, वे आगे के लिए पाठ सिखाता है। तो क्या पाठ पढ़ा? सहन करने का। सहन करना बहुत बड़ी बात है। क्या पाठ पढ़ाया? सहन करने का पाठ।
अभी तो यह पाठ और भी बढ़ाना है, क्या अभी तो और भी सहन करना पड़ेगा। इस कार्य ने आगे के लिए प्रैक्टिकल पाठ पढ़ाया। सो था डबल लाइट बन एवर रेडी रखो। तो डबल लाइट मतलब बाप और आप, डबल लाइट बाप और आप। जो डबल लाइट होगा वह स्वयं को हर बात में सहज सफलता मुझ बना लेगा। जैसा समय, जैसे सर्कमस्टांसेस, वैसे अपने को सरल रीति से चला सकेगा। मन से सदा मगन अवस्था में रहेगा। जो डबल लाइट होगा वो मन से सदा एवरेडी रहेगा और बाप की याद में रहेगा। सदा विश्व का कल्याण सोचेगा। मैंपन खत्म करेगा, मैंपन अपना समाप्त करेगा। जो कुछ है तेरा, ज्ञान भी तेरा, मैं भी तेरा, मेरा मन भी तेरा, मेरा तन मन धन सब तेरा, सब बाप का। ऐसी आत्माएं चुंबकीय स्वरूप को धारण कर सकती है। मैंपन खत्म करना माना चुंबकीय शक्ति को धारण करना। चुंबकीय शक्ति को धारण करना माना विश्व कल्याण करना, विश्व में शांति के रेस फैलाना, शांति की किरणें फैलाना, परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ పురుషార్థం చేయుటకు మరియు విశ్వ పరివర్తన చేసి నవయుగాన్ని తెచ్చేటువంటి ఆత్మలకి, దాదాజీ హృదయ సింహాసనంలో ఉండే పిల్లలకి, వరదాని పిల్లలకి చాలా విశేషమైనటువంటి ఒక దివ్య సందేశము ఇస్తూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ పరం మహాశాంతి, పరం మహాశాంతి, పరం మహాశాంతి. అపురూపమైన ప్రియమైన బేహద్ పిల్లలకి, విశ్వ కళ్యాణకారి పిల్లలకు, సదా బుద్ధితోటి బాప్ను తోడుగా ఉంచుకునే పిల్లలకి, దాదాజీ యొక్క హృదయ సింహాసన అధికారి అయినటువంటి పిల్లలకి, విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకి, కొత్త యుగాన్ని తీసుకొచ్చేటువంటి ఆత్మలకి, కొత్త ప్రపంచ స్థాపన చేసేటువంటి వారికి, స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేసే ఆత్మలకి, విశేషమైన స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలకి, విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు వరద అనే రూపము కలిగిన వాళ్ళు. వరద అనే రూపము అనగా లైట్ స్వరూపము. వరద అనే రూపం ద్వారా సేవ చేసేటువంటి ఆత్మలు. వరద అని అనగా ఫరిస్తా స్వరూపము, ఆకారీ రూపము. వరద అనే రూపము ద్వారా సేవ చేసే ఆత్మలు. ఫస్ట్ స్వయం శుద్ధ సంకల్పము చేస్తూ ఉండండి. వరద అనే రూపంలో సేవ చేయుటకు తమ యొక్క శుద్ధ సంకల్పం కావాలి. నేను నాది అనేది లేకుండా అంతా బాపుదే అనేటువంటి వైరాగ్యం కలిగినటువంటి ఆత్మలు. ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి అనేటువంటి స్థితి కలిగిన వాళ్ళు. భలే అకారీ రూపంలో ఉండనియండి, అవ్యక్త రూపంలో ఉండనియండి, ఫరిస్తా స్వరూపంలో ఉండనియండి, వారి యొక్క స్వభావ సంస్కారం కూడా తప్పకుండా పరివర్తన కావాలి. స్వభావ సంస్కారము బాపు ఏ విధంగా చేసుకోమంటే అలాగ తయారు చేసుకోవాలి. తమ యొక్క మిత్రుడు కూడా స్వయంగా మరి మీకు సదా తోడు ఉండే విధంగా బాపును తయారు చేసుకోండి. శత్రువు కూడా మిత్రుడు అయిపోతారు మీకు బాహ్య ప్రపంచంలో. కనుక ఈ విధంగా మిమ్మల్ని మీరు చెకింగ్ చేసుకోండి. మరి నా లోపల ఎలాంటి లోపం ఉన్నది, బలహీనతలు ఉన్నాయి, ఇతరులు చెప్పటం కాదు, స్వయం మనకు మనమే జడ్జిమెంట్ చేసుకోవాలి అని అనుకోండి. మీకు మీరే చేసుకోండి అని చెప్తున్నారు మా. అన్నిటికంటే గొప్ప విషయము వరదాని మూర్తులుగా అటువంటి పిల్లలు ఎలా కావాలి? వరదాని మూర్తులుగా పరం శాంతి సంకల్పాన్ని వేసేటువంటి పిల్లలు. ఏక్ బాప్ అంటూ బాపు యొక్క మస్తకంలో
ఉండేవాళ్ళు. తమ హృదయంలో మస్తకంలో బాపుని సదా నిలుపుకునే మస్తకమణి ఆత్మలకు, బాపు హృదయ సింహాసనంలో ఉండేటువంటి ఆత్మలు సేవ రిజల్ట్ మంచిగా ఉంటుంది. వారికి ఏ విధమైనటువంటి ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం ఉండదు. కేవలం బాపు తోడుగా ఉండటమే. ఏది జరిగినా బాపు అయితే డ్యూటీ ఇచ్చారో ఆ డ్యూటీని చేయాలి. విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలుగా, విశ్వ సేవాదారిగా కావాలి. అప్పుడే ప్రాప్తి అనేది లభిస్తుంది. విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు వరదాని మూర్తులుగా అయ్యేటువంటి వారికి మరి పూర్తిగా పవరు శక్తి అనేది వస్తుంది. ఎంతవరకైతే మన లోపల ఆత్మ పవరు పొందదు, ఆత్మ శాంతించదు, కామక్రోధ లోభము అహంకారాలు అన్నీ కూడా తమ లోపల ఈ పవర్ తోటే ఖతమైపోతాయి. అంతవరకు మనము వరదాని మూర్తులుగా కూడా కాలేము, సేవ చేయనులేము. మనము పరం శాంతి యొక్క సంకల్పం యొక్క రిజల్ట్ కాదు. ఎంతవరకైతే మనం వరదాని మూర్తులుగా కామో అంతవరకు కూడా ప్రాప్తిని పొందలేము అని అనుకోండి. సంకల్ప శక్తిని కంట్రోల్ చేసుకోండి. మన ఒక్కొక్క సంకల్పంలో వైబ్రేషన్స్ తయారవుతాయి. చాలా పవర్ ఉంటుంది. మన కంట్రోల్లో ఉంటే సంకల్పాలు, అప్పుడు విశ్వ పరివర్తనకు ఈ శక్తిని ఉపయోగించవచ్చు. ఆత్మకు ఎప్పుడూ 3 అధికారాలు, 3 శక్తులు ఉంటూనే ఉంటాయి. అది ఎంత ఏకాంతవాసిగా అనగా ఒక్క బాపుతోటే అని అనుకుంటూ ఉంటాము. మన యొక్క మస్తకంలో సదా దాదాజీ ఉంటారు, ఏకాంతవాసిగా ఉంటారు. అంతగా మీకు టచింగ్ వస్తూ ఉంటుంది, మంచిగా అనిపిస్తుంది. వర్తమాన సమయంలో మరి భవిష్యత్తు స్పష్టంగా కనపడుతుంది. శాంత స్వరూపముగా, చుంబకీయ శక్తి కలిగినటువంటి ఆత్మలుగా మరి శాంతి కిరణాలను వ్యాపింపచేయండి. ఎలా వ్యాపింపచేస్తారు? ఎంతవరకైతే మన లోపల శాంతి, పరం శాంతి కలుగదో అంతవరకు కూడా మన ద్వారా ఈ యొక్క పరం శాంతి కిరణాలు వ్యాపించవు. అయస్కాంతంలాగా ఇవి పనిచేయవు. అయస్కాంతము ఏంటి? ఆత్మను, ఆత్మ యొక్క పవర్ను లాగటం, ఆత్మ యొక్క ప్రేమను అందరికీ పంచటం, పరమాత్మ దగ్గరికి తీసుకొని రావటం. ఇప్పుడు మీ లోపల అయస్కాంతం యొక్క శక్తి ఉంటుంది. ఈ ఆత్మలకు చూసుకోండి, ఆత్మలకు ప్రేమ అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. మరి మీ లోపల ఏదైతే పవర్ ఉన్నదో ఆ పవర్ మీకు లభిస్తూ ఉంది. మన లోపల చుంబకీయ శక్తి అనేది లేకపోతే దాన్ని మనము లోపల బాపును కూడా, ఎనర్జీని కూడా లోపల ఉంచుకోలేము. ఎనర్జీ వస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బేహద్ లైట్ హౌస్ నుండి, అయస్కాంతం లాగున్న బేహద్కి బేహద్ కళల పరంధామం నుండి, బేహద్ పరం శాంతి ఎంతవరకైతే రాదో ఆత్మ లోపలికి, అంతవరకు మీరు అయస్కాంతాల్లాగా అందరినీ ఆకర్షించలేరు. మీరు మీ ఎదురుగా చిత్రంని పెట్టుకోండి, ఆత్మ నిస్సంకల్పంగా అయిపోతుంది. బాపు చిత్రం చుట్టంతో చిత్రంలో విచిత్రుణ్ణి చూసినప్పుడు నిస్సంకల్పంగా అయిపోతారు. బాపు నుండి పవర్ వస్తుంది. శాంత స్వరూపము చుంబకీయ శక్తిగా నలువైపులా వస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడే కిరణాలు వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి. శాంత స్వరూపం యొక్క స్థితి ఆత్మలందరికీ లభిస్తూ ఉంటుంది. మీ లోపల ఎంత పవర్ ఉంది అంటే బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి అందరికీ ఆత్మలకి అందించగలిగే శక్తి. ఇప్పుడు హోలీయెస్ట్ బాపు హోలీ హంసలను కలుసుకోవటానికి వచ్చారు అంటే బాపు హోలీ హంసలుగా ఉన్న వారిని చూస్తూ ఉన్నారు. ఎవరంటే న్యారా ప్యారాగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు హోలీ హంసలు. కేవలం శ్రేష్టమైన ఆత్మలే ఈ యొక్క స్థితిని అనుభవం చేసుకోగలుగుతారు. ఇప్పుడు పిల్లల యొక్క ప్రేమ మరి రెస్పాన్స్ బాపు కూడా ఇస్తూ ఉన్నారు. బాపు ప్రేమకు మీరు కూడా రెస్పాన్స్ రిటర్న్ ఇవ్వాలి. పిల్లల యొక్క స్నేహము, రెస్పాన్స్, సేవలు సంఘటిత రూపంలో సహయోగం ఇచ్చి చూపించాలి. బాపు ప్రేమ అనే సంఘటనలో అందరూ కలిసి అతి హర్షితంగా మరి
తయారు కావాలి. స్నేహం అనే సంఘటనను చూసి బాపు కూడా హర్షిస్తూ ఉన్నారు. ఎలాంటి సంఘటన? బేహద్దు పిల్లలు అంటే ప్రేమ యొక్క సంఘటన. ఈ సంఘటన లోపల స్నేహము, ప్రేమ అనేది ఉంది. పవర్ ఉంది. అయస్కాంతము, చుంబకీయ శక్తి ఉన్నది. బాపు స్నేహం అనే సంఘటనని చూసి అతి హర్షిస్తూ ఉన్నారు. సంఘటన ఎలా? బేహద్దు పరివారం ఎలా? అయస్కాంత శక్తి ఎలా? ఇలాగా బాపూజీ అన్నీ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. స్నేహము తోటి సంఘటిత శక్తి అనేది ఉంటుంది. ఇదే లగన్లో ప్రకృతిని కూడా పరివర్తన చేయవచ్చు. కలియుగి అసురీ సంప్రదాయాల యొక్క విఘ్నాలను కూడా దాటుకొని నిర్విఘ్నంగా విశ్వ కళ్యాణము, విశ్వ పరివర్తన కార్యమును చేయగలుగుతారు. ఈ యొక్క సహయోగమును లగన్ యొక్క దీక్షలో బాపు మీకు ఉండమని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇలాంటి పిల్లల పైన శుభాకాంక్షలనే పుష్పాల యొక్క వర్షం కురుస్తూ ఉంది. బాపు కార్యమే నా కార్యం అనుకోండి. ఈ లగన్లో సఫలత నక్షత్రాలుగా కండి. సంఘటన శక్తి ఫస్ట్ ఈ యొక్క కార్యంతో ఆరంభం చేయండి. షాంపిల్ రూపంలో కనిపింపచేయండి. మీరు రచన వృద్ధి చేస్తూ ఉండండి. విశాల కార్యానికి నిమిత్తం కండి. అనుభవి ఆత్మలుగా కండి. సంఘటన శక్తి భిన్న భిన్న రకాలుగా విఘ్నాలను వేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి సంఘటిత శక్తి అనగా చుంబకీయ శక్తి మీ లోపల అయస్కాంతం యొక్క శక్తిని కలిగిస్తూ ఉంటుంది. అందరూ కూడా శ్రేష్టమైనటువంటి సంకల్పాలు, సఫలత మా యొక్క జన్మసిద్ధ అధికారము. ఈ సంకల్పం యొక్క కార్యంలో సఫలత అనేది లభిస్తుంది. పిల్లలకు ధైర్యంగా, ఉల్లాసంగా మరియు ఉండాలి. బాపు కూడా హర్షితంగా ఉన్నారు. ఇలాంటి సంఘటనని చూసి విశేషమైన పాఠము బాపూజీ నేర్పుతూ ఉన్నారు. ఏదైతే బేహద్దు పిల్లల యొక్క సంఘటన ఉన్నదో అది చాలా విశేషమైనది. మీకు తెలుసు కదా, బాపు కార్యం ఏంటి? విశ్వ కళ్యాణం, విశ్వ ఆత్మలను మేల్కొల్పటం. ఈ యొక్క పాఠము నేర్పుతూ ఉన్నారు. కొంత కార్యం చేయటానికి సహించాల్సి వస్తుంది. సహన శక్తి చాలా గొప్పది. ఫస్ట్ పాఠము పరమాత్మ పాఠము, సహన శక్తి పాఠము. ఇప్పుడు ఈ పాఠం వైపుకు మనం పెరుగుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు సహన శక్తిని పెంచండి. ఈ కార్యంలో ముందుకు తీసుకెళ్ళి ప్రాక్టికల్గా చూడండి. డబల్ లైట్గా అయ్యి ఎవరెడీగా కండి. డబల్ లైట్ అనగా బాప్ పవర్ ఆప్. డబల్ లైట్ అనగా బాప్ పవర్ ఆప్. స్వయంను ప్రతి ఒక్క విషయంలో సహజంగా సఫలతామూర్తులుగా తయారు చేసుకోండి. పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా కూడా తేలికగా వాటిని తొలగించుకొని ముందుకు వెళ్ళే విధంగా ఉండాలి. అంటే డబల్ లైట్గా కావాలి. మనసుతోటి ఎవరు రెడీగా ఉండాలి. బాపు స్మృతిలో ఎప్పుడు సదా నిరంతరం ఉంటే సదా విశ్వ కళ్యాణం గురించే ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు. నాది అనేది సమాప్తమవుతుంది. ఎప్పుడైతే నాది అనేది సమాప్తమవుతుందో అంతా నీదే అని అనిపిస్తుంది. బాపు నీదే, జ్ఞానము నీదే, కర్తవ్యము నీదే, తనువు, మనసు, ధనం, సమయం, సంకల్పం మొత్తం కూడా నీదే తండ్రి అనే మాట వెలువడుతుంది మీ మనసు నుండి. బాపు అయస్కాంత స్వరూపాన్ని లాగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నాది అనేది ఖతమవుతుందో అయస్కాంత శక్తి మీ లోపల కూడా వస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మల్ని ఆకర్షించగలుగుతారు. విశ్వంలో శాంతి యొక్క రేసస్ను వ్యాపింపచేయగలుగుతారు. విశ్వ కళ్యాణం చేయగలుగుతారు. అయస్కాంత శక్తిని ధారణ చేయటము అనగా విశ్వ కళ్యాణకారిగా అవుట, విశ్వంలో పరం శాంతి రేసస్ను వ్యాపింపచేయటం. परम महाशांति बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते, ధన్యవాదాలు. బేహద్ పరం